اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عید کے بعد پھر دوبارہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، یاد ہے کہ بھول گئے ہیں، ثلاثی مزید فیہ کے ابواب تھے۔ باب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ دروازے کو۔ تو ابواب جمع ہو گئی دروازے۔ تو ہم نے ان 8 دروازوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ تو پھر کسی نے کسی اسٹوڈنٹ نے ہمیں مشورہ دیا تھا تو کہ آپ ذرا اگلے ایک لیکچر میں سارے دروازوں کو ذرا دہرا دیں، بجائے اس کے کہ ہم اگلے اپنے موضوع پہ جائیں۔ تو آج یہ میں نے کام کیا ہے کہ یہ دروازوں کے نام تو یاد کریں نا، نئے لوگ جو ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں افعال۔ پہلا دروازہ کیا ہے؟ میرے ساتھ بولیں، افعال۔ تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال۔ چلو کچھ تو تانوں جڑا نا یو ڈیولپ ریلیشن شپ ود دیز ورڈز۔ تو یہ جب زبان ادا کرتی ہے تو پھر دل سے بھی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، برین بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنے دروازے ہیں؟ 8 ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جب الفاظ ان دروازوں سے گزرتے ہیں تو ان میں معنوں میں تغیر آنا شروع ہو جاتا ہے، معنوں میں ایسے ایسے شیڈز آتے ہیں کہ جس سے ترجمہ جو ہے وہ پھیکا نظر آئے گا۔ وہ عربی پڑھنے والا ہی اس کو انجوائے کر رہا ہوگا، اس کی گہرائی تک وہی پہنچ پائے گا جس نے ان الفاظ کو جانا ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے، ابھی دیکھیے آج ہم مثلاً 3 الفابیٹس لے رہے ہیں، سین، پھر میم اور عین، اور ایک ورڈ ہم نے لیا ثلاثی مجرد میں سے سامعہ۔ سامعہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سنا۔ تو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ نے سن لیا۔ سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ جب کسی فعل کے بعد اسم آئے اور وہ پیش والا ہو تو اس کا مطلب وہ پچھلے فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ تو سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن، اس کی، حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ تو جس نے اللہ کی تعریف کی شاہد صاحب، تو اللہ نے اس کی سن لی۔ تو سامعہ، اس نے سنا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عربی زبان میں پاسٹ ٹینس سے شروع ہوتا ہے کام۔ عربی زبان میں پاسٹ ٹینس سے شروع ہوتا ہے کام۔ بچے کو پہلے سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں فتح، اس نے کھولا، ضربا، اس نے ضرب لگائی، سمع، اس نے سنا، داخلہ، وہ داخل ہوا، خرجا، وہ نکل گیا۔ تو پاسٹ ٹینس سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو سامعہ، اس نے سنا، اور تھرڈ پرسن سے شروع ہوتی ہے، میں سے نہیں شروع ہوتی۔ باقی زبانوں میں میں ہم سکھاتے ہیں، آئی ایٹ، میں کھاتا ہوں، آئی سٹ، میں بیٹھتا ہوں، وی پلے، ہم کھیلتے ہیں۔ لیکن عربی کہتی ہے میں نہ کرو، بکری نہ بنو، تم نے کیا کرنا ہے کہ تھرڈ پرسن کی بات کرنی ہے، غائب کی بات کرنی ہے، اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ تو سامعہ، اس نے سنا، یسمع، وہ سنتا ہے، سنے گا یا سنتا رہے گا۔ تو یسمع، یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، اور یہ مضارع ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، باقی زمانے تو ہم پڑھ رہے ہیں انگریزی اردو میں، کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، 3 ہیں، لیکن عربی میں 2 ہی ہیں، ماضی اور مضارع۔ ماضی اور مضارع، مضارع میں 2 ٹینس اکٹھے ہیں یہاں پہ۔ وہ کیا ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، ہن اسی کی کیتا جناب، اے سامعہ نو چکیا تے اے ایکو ہی ورڈ دے نال اسی اج کھیڈنا۔ اسی انہاں نو اے ایک ورڈ نو دروازیاں دے اندروں گزارنا ہے، سارے دروازے چوں۔ تے دیکھو معنیاں دے کس طرح دے شیڈز آن گے جڑے ترجمے دے وچ نہیں آ سکدے۔ پھر ساڈا مقابلہ ایسا ہے کہ سانو بہت ایکٹیو لسنر ہونا پے گا، کیونکہ تلاوت تے جڑی ہو رہی ہے وہ تیزی نہ ہو رہی ہے۔ امام صاحب جڑے فرما رہے نے 3 نمازاں جاری پڑھا رہے نے سانو، تے وہ اینی آہستہ نہیں ہو رہی کہ ایک آیت تے تسی اینا خیمہ نہیں لا سکتے جدوں نماز امام صاحب دے پیچھے کھلوتے ہو۔
वो तो तेजी ना हदर च पढ़ते जाएंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਦੋ ਦਫਾ, ਤਿੰਨ ਦਫਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸਹਫ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਲਿਬਰਟੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਲ ਕੁਰਾਨ ਤਰਤੀਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੈਮਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਗਾਓ, 2 ਦਿਨ ਲਗਾਓ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੋ, ਤਰਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਤਫਸੀਰ ਹਾਲੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤਰਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਿਬਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਫਆਲ, ਬਾਬੇ ਇਫਆਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਂਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਰਜੀਹ ਅਵਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਰਜੀਹ ਅਵਲ ਬਣਾਓਗੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਫਅਲਾ ਯੁਫਇਲੂ ਇਫਆਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਅਲਿਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਤੇ ਮੀਮ ਆਇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸਮਾ ਯੁਸਮਿਊ, ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਮਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸਮਾ, ਇਫਆਲ ਇਸਮਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੁਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਇਫਆਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸੀਅਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਤਅੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਤਅੱਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। The student tells the lesson, ਉਹ ਰੀਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸਮਾ ਯੁਸਮਿਊ ਇਸਮਾ, ਉਸਨੇ ਸੁਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਤਅੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ੈਦ, ਸੁਨਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਅਸਮਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹੀ ਡਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾ ਯੁਸਮਿਉ ਤਸਮੀ, ਤਫਈਲ, ਤਬਸ਼ੀਰ, ਤਕਮੀਲ, ਤਨਜ਼ੀਰ, ਤਫਹੀਮ, ਤਕਮੀਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 3 ਅਲਫਾਬੈਟ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਘਾਰਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਮਾਮ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦਰੀਜ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਉਸਨੇ ਸੁਨਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਅੱਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਨਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਫੱਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸਮੀਹ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਖੂਬ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਗੋਈ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨੇਬਲ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ, ਤਦਰੀਜਨ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੁਨਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਨਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਬ ਮੁਫਾਅਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ, ਮੁਫਾਹਮਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਹਦੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡਾਏ ਸਾਮਾ ਯੁਸਾਮਿਉ ਮੁਸਾਮਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮਵਾਜ਼ਨਾ, ਮੁਫਾਹਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਰੀਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਫਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸਮਾ ਫਿਰ ਸਮਾ ਫਿਰ ਸਾਮਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਨ ਅਰਥ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੂਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਨਕਸ਼ਿਫ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ 1-2 ਲੈਕਚਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। We kept on repeating the lessons over and over again ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਫਾਉਲ। ਤਸਮਾ ਯਤਸਮਾਉ ਤਸਮੋ, ਤਬਸਮ, ਤਸ਼ੱਕੁਰ, ਤਦੱਬੁਰ, ਤਜ਼ੱਕੁਰ, ਤਾਅਮੁਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ, ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। आप सारे काम करने ने, तमाम से सुनना, काविश करना, एफर्ट लगाना, वक्त लगाना, पैसा लगाना, नीयत करना। कुरान ही जाता फला यतदब्बरून अल कुरान, ए कुरान ही तदब्बुर क्यों नहीं करते? तदब्बुर करने से महफिलों च उठना बैठना, उस्तादां को जाना, गड्डी तेल पवाना, शौक ना कुरान मजीद नहीं है, घर तर्जमे वाला खरीदना, कुरान की की बुक्स खरीदना, उस्ताद जी को टाइम लेना, मिलना, यह सब कुछ करोगे तो फिर एक वक्त आएगा किधरे तुम पहुंच जाओगे, तुम पढ़ाना शुरू कर दोगे अरबी। अल्लाह ताला परतां खोल देंगे कुरान दियां, तुम अल्लाह दियां गल्लां सुनोगे, अल्लाह तुहाडे नाल हम कलाम होएगा। वो जो फरमा रहे ने कि तुम अल्लाह की किहड़ी गल तुहानूं अपील कीती है, फिर हर गल ही तुहानूं अपील करेगी। कोई बगैर समझे आयत लंघेगी नहीं तुहाडे तो, सारी तरावियां तुहानूं उर्दू हो जाणगियां, एक एक चीज़ तुहानूं समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपे रोवोगे तुसीं बैठ के कल्ले कि यह कलाम जिहड़ा ऐसा ज़बरदस्त कलाम है। फिर तसामा या तसामाउ तसामउन, कसरत से सुनना या सुनाना, 2 पार्टीज, तफाखुर, तकाबुल। फिर बाबे इफ्तियाल आ जाएगा, इस्तमा यस्तमिउ इस्तिमा, इफ्तियाल, इंतजार वगैरह। ऐसी पढ़िया सी गौर और तवज्जो ते एहतमाम दे नाल कोई काम करना, यह भी लाजिम है, इनट्रांजिटिव। ते यह सामिया तो यह वाला बाब जिहड़ा ना इनफियाल लाजिम है। भी इतों अल्लाह ताला ने कुरान मजीद च वर्ड नूं यूज़ ही नहीं किया, असीं इहनूं इस तरह ब्लैंक छड्ड दिंदे हां। आखिरी बाब हैगा इस्तिफआल। इस्तिफआल इस्तिगफार, कोई चीज़ मंगना, इस्तिनकार, इस्तिबशार, इस्तिफहाम, इस तस्मा यस्तस्मिउ, इस्तिस्मा, इस्तिफआल, सुनने का मुतालबा करना, चाहना, मांगना, तवज्जो करना। इन्ना अज आसे काफ़ी है। कोई सवाल है तो करो। जज़ाकल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।